سیدنا و مولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. جناب آپ دیکھ رہے ہیں ARYQ TV پر ماہ ربیع النور، ماہ ربیع الاول کے سلسلے کی یہ ٹرانسمیشن، یعنی جس کا نام ہے محمد ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم. پروگرام پیش کیا جا رہا ہے سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہت ہی خوبصورت یہ ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی ہے. دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ARYQ TV کی اس کاوش کو، اس عظیم کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. درود پاک کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں جشن ولادت مصطفیٰ، جشن ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سماں ہے وہ تمام عالم اسلام میں اس طرح سے بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے، اور اسی سلسلے میں ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں. آج جو عنوان لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جناب، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر بھیجا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو آج ہم بات کریں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رحمت للعالمین. اس تعلق سے ہماری مہمان شخصیات گفتگو فرمائیں گے، کیونکہ آپ تو سراپا رحمت ہی رحمت ہیں، سراپا محبت ہی محبت ہیں، اور مخلوق پر جس طرح سے قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسے رسول تشریف لائے کہ جن کو تمہارا مشقت میں پڑھنا جن پر گراں گزرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں درود اور ہزاروں سلام. ہمارے ساتھ مہمان شخصیات آج کے اس عنوان پر گفتگو کے لیے تشریف رکھتی ہیں. آپ کی جانی پہچانی ممتاز و معروف اسکالر ہیں، مستقل حصہ ہیں اس بزم کا. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ. مل کر ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ آپ الحمدللہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس پروگرام میں. اور جو ہماری دوسری اسکالر آج کی اس بزم میں موجود ہیں، جداگانہ انداز تکلم ہے، جداگانہ انداز فکر ہے، ماشاءاللہ کئی جہتوں پر گفتگو فرماتی ہیں. ہمارے ساتھ زرمینہ ناصر صاحبہ موجود ہیں. ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. زرمینہ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. عالم اسلام کی ممتاز و معروف ثنا خواں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائی ہے. صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں ثنا خوانی کے حوالے سے جانی پہچانی جاتی ہیں. آج ہماری اس بزم کا حصہ ہیں، خوش نصیبی ہماری نورین فائز موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج بخیر ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ماہ ربیع الاول کی بہت مبارکباد آپ کو. اور کلام سے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ. آمنا کلام صاحب جمال، آمنا کلام صاحب جمال، حق نے خود کہا ہے بے مثال. آمنا کلام صاحب جمال، تو ان کے نام پہ قربان جا خدا کے لیے، تو ان کے نام پہ قربان جا خدا کے لیے. یہ سب جہان بنائے ہیں مصطفیٰ کے لیے. آمنا کلال صاحب جمال، حق نے خود کہا ہے بے مثال. آمنا کلال صاحب جمال، خدا نے نور جب کیا اپنے نور سے جدا، خدا نے نور جب کیا تھا اپنے نور سے جدا. وہی وہ نور ہے جسے کہا ہے نور مصطفیٰ، وہی وہ نور ہے جسے کہا ہے نور مصطفیٰ. حقیقتاً سراب نور ہے حبیب کبریا، حقیقتاً سراب نور ہے حبیب کبریا. خدا بھی خود فدا ہوا، خدا بھی خود
اپنے شاہکار پر آمنہ کا لال صاحب جمال، حق نے خود کہا ہے بے مثال، آمنہ کا لال صاحب جمال۔ اور اندھیرا کفر کا رہے تو یہ ہماری بھول ہے، اندھیرا کفر کا رہے تو یہ ہماری بھول ہے، زمین پہ نور نور ہے کہ نور کا نزول ہے، زمین پہ نور نور ہے کہ نور کا نزول ہے۔ وہ آمنہ کے باغ کا بہت حسین پھول ہے، وہ آمنہ کے باغ کا بہت حسین پھول ہے۔ ادب سے سب کے سر ہے غم، ادب سے سب کے سر ہے غم کہ آمد رسول ہے، آمنہ کا لال صاحب جمال، حق نے خود کہا ہے بے مثال، آمنہ کا لال صاحب جمال، صاحب جمال، صاحب جمال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق نے خود کہا ہے بے مثال، آمنہ کا لال صاحب جمال۔ بہت خوبصورت انداز، بہت خوبصورت کلام۔ اب آغاز کر لیتے ہیں اور گفتگو میں شامل کرتے ہیں آپ کو بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت نے نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام و مرتبہ جو عطا فرمایا ہے، آپ اس کی تفسیر آپ بتائیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورحمتی واسعت کل شیء، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت نے وہ قرآن مجید کے الفاظ معنی و معارف کا سمندر لیے ہوئے اپنے محبوب پر پھولوں کی طرح اتارے ہیں، اور ان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ بیان ہوئی۔ انہی میں سے ایک یہ جگمگاتی آیت مبارکہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ بے شک میں نے سورہ اعراف کی جو آیت مبارکہ پڑھی جس میں اللہ نے فرمایا میری رحمت نے ہر چیز کو اپنے دامن میں لیا ہوا ہے۔ غور کیجئے گا کہ میری رحمت نے ہر چیز کو اپنے دامن میں لیا ہوا ہے۔ اب رحمت ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ ابھی میں عالم انسانیت آفاقی سطح پر بات کر رہی ہوں کہ کسی کے گھر اگر کوئی مریض ہے اسے شفا مل جاتی ہے تو وہ کہتا ہے رحمت ہو گئی۔ کوئی بے اولاد تھا اسے اولاد مل گئی تو کیا ہوا؟ رحمت آ گئی۔ اسی طرح کوئی تنگ دست ہے خوشحالی آئی تو رحمت آ گئی۔ تو اللہ رب العزت نے ہر مشکل کا حل، ہر امتحان میں کامیابی، ہر مرض سے شفا کے لیے وہ راستہ دکھایا کہ آؤ میرے محبوب کے در پر آؤ۔ میرے محبوب کی رحمت نے ہر چیز کو اپنے دامن میں لیا ہوا ہے۔ اب آپ اس لفظ عالمین پر غور کریں۔ اللہ نے اپنا تعارف کروایا سورہ فاتحہ کی پہلی آیت مبارکہ میں الحمدللہ رب العالمین، کہ وہ رب ہے تمام عالمین کا، پالنے والا، رزق دینے والا، ہر ایک کا وہ رب ہے، وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے۔ محبوب کا تعارف کروایا تو کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام عالمین کے لیے۔ اب ایک عالم انسانیت نہیں بلکہ ارض و سماوات کی کائنات میں کروڑوں عالمین موجود ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، عالم جنات بھی ہے، عالم نباتات بھی ہے، عالم جمادات بھی ہے، عالم ملکوت بھی ہے۔ صریحاً فرما دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سب کے لیے۔ پھر آپ ایک اور انداز سے دیکھیں تو قرآن ہی بیان کر رہا ہے اس شان مبارکہ کو کہ کلن نمد ہؤلاء، اے محبوب ہمارے ایک کی مدد کرتے ہیں۔ رب فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے ہمارے ایک کی مدد کرتے ہیں، اور آگے فرمایا وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، اے محبوب یہ تیرے رب کی عطا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس تیرے رب میں کیا اللہ نے خوبصورتی سے ایک معرفت کا وہ نقطہ ڈال دیا کہ محبوب دیتے سب کو ہے، دیتے آپ کا صدقہ ہے، آپ کی وجہ سے دیتے ہیں اور آپ ہی کے سبب سے دیتے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں
इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती। सुभान अल्लाह अता फरमाता है और हम तकसीम फरमा रहे हैं। तो हर एक को जो दौलत मिल रही है, सुकून की, इत्मीनान की, रिज्क, हुस्न, इल्म, अमल, जो जो कुछ जिसके पास है वो अता है अल्लाह की और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए मिल रहा है, उनके सदके से मिल रहा है। गोया अल्लाह ने अपने महबूब का दस्तरखान बिछा दिया है ज़मीन पर कि अनवाह अक़साम के हर चीज अता कर दी और कहा सारे आओ इस दस्तरखान से चुनते चले जाओ, जिसको जो जरूरत है वो मिलेगा हुजूर की ज़ात मुबारक से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। इसी उन्वान पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे जनाब। अभी हमारे इस बज़्म में एक वक्फे का वक्त हुआ चाहता है, आप रहेगा हमारे साथ, हम रहेंगे आपके साथ। मिलते हैं इस मुख्तसर से वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरत रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोग्राम आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदेद कहते हैं। मेहमान शख्सियात भी आज की बज़्म में मौजूद हैं। गुफ्तगू की जा रही है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत रहमतल लिल आलमीन। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी को भी तो रहमत कहा और बेटी भी रहमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी भी नेमतें हमें अता फरमाई हैं, बेशक बिलाशुबा हमें उसका जितना शुक्र अदा करें, जितना शुक्र बजा लाएं उस रब्बे कायनात का वो कम है कि हमारी एक एक सांस, हमारे जिस्म का एक एक रुआं उस पाक परवरदिगार आलम का शुक्र बजा लाए। हमारी पूरी ज़िंदगी वो भी यकीनी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तमाम जो एहसानात हैं, अल्लाह की तमाम नेमतें हैं, उनका शुक्र बजा नहीं ला सकते। इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रमीना नासिर साहिबा भी तशरीफ़ रखती हैं। सना ख़्वान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौरीन फ़ाइज़ भी तशरीफ़ फरमा हैं। आपकी जानिब बढ़ूँगी, हमारे साथ मौजूद हैं ज़रमीना नासिर साहिबा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रहमत है और आपकी रहमत के जो अमूमी मज़ाहिर हैं, जिसकी तमाम इंसानियत जिससे मुस्तफ़ीद हो रही है, मैं चाहूँगी वो क्या क्या हैं उनके हवाले से गुफ्तगू फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया ज़ैनब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा रहमत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात रहमत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात रहमत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत रहमत, गुफ्तगू रहमत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नर्म गो हैं, नर्म खू हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाज रहमत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत रहमत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत रहमत। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं, तमाम जहानों के लिए, तमाम आलमीन के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर मबूस फरमाया गया है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी ज़ात के लिए किसी से बदला नहीं लिया। फिर हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कई साल रहा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुझसे सख्त रवैया इख्तियार ना किया, सख्त कलाम ना फरमाया। हमेशा मोहब्बत का, रहमत का जज्बा, शफ़क़त का जज्बा मेरे साथ इख्तियार फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम बनी नौ इंसानियत के लिए रहमत है, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगी कि कायनात के ज़र्रे ज़र्रे के लिए रहमत है। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का मोहताज है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मैसेज है, जो पैगाम है, वो आलमगीर है, वो आफाकी है, वो जामे है, वो अकमल है, वो अकमलियत रखता है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम देखते हैं कि दौरे एज ऑफ इग्नोरेंस में, दौरे जहालत की बात की जाए तो वहाँ किसी की कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, स्पेशली ख़वातीन की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन के हुकूक मुतय्यन फरमाए। इस कैफियत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए रहमत। ग़ुलामों के हुकूक मुतय्यन फरमाए। इस कैफियत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए रहमत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवाओं के हुकूक मुतय्यन फरमाए। इस कैफियत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए रहमत और बेवाओं के साथ भलाई करने वाले को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसले जहाद करार दिया, यानी गोया वो अल्लाह की राह में जहाद कर रहा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पुरअमन मुआशरे की तश्कील का सामान किया। इस लिहाज से, इस कैफियत से रहमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के आदाब हमें सिखाए, पानी पीने का सलीका सिखाया, इबादत का तरीका सिखाया। इस हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। फिर ताइफ की बात की जाए, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से किस तरह इंसानियत मुस्तफ़ीद हुई। मज़ीद तो ताइफ का जो मौका
था वो दिन बहुत शदीद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा इज़ा रसानी का सामना करना पड़ा, तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। और जब पहाड़ों का फरिश्ता आता है और वो कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दें तो पहाड़ों को आपस में मिला दिया जाए ताकि ये इंसान यहाँ पे कुचले चले जाएं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए हिदायत की दुआ फरमाई और बाद अज़ां वो लोग दायरा इस्लाम में दाखिल होते चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब भी रहमत हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जो असहाब हैं उनकी जो तालीमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके थ्रू हम तक पहुँचाई हैं, क्योंकि वो आपके तरबियत याफ्तगान है, तो वो हिदायत वो तालीमात भी हमारे लिए मशअल राह हैं। फिर औलिया कामिलीन हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को दुनिया में राइज कर रहे हैं और आम कर रहे हैं, लोग उनको ईज़ाएँ देते हैं और वो लोगों को दुआएँ देते हैं। तो इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत हम तक मुंतकिल हो रही है, पहुँच रही है। फिर मिसाक मदीना का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस तरह का तहरीरी दस्तूर मदीना में पहले नहीं था और बाद में किसी दस्तूर की ज़रूरत ही पेश नहीं आई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल्लिल आलमीन का रोशन पहलू यहाँ हमारे सामने आता है। आपने वहाँ लोगों को शिरो शक्र किया, आपस में उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ उनको दिया, उसमें औस ख़िज़रज भी हैं, अंसार भी हैं, सबको जमा फरमाया और ख़ुसूसी तौर पर कबाइल का नाम लेकर जिक्र किया कि ये मोहब्बत और क़ुव्वत के जो जज्बात और मैसेजेस हैं वो सब तक पहुँचे। और यहाँ मैं अपनी बात को कंपाइल करूँगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल भी तो रहमत है, क्योंकि उनकी रहमत, क्योंकि वो फैज़ रसा है। अभी मकाम फ़क्र के निशान बाकी हैं, अभी मोहब्बत के सारे जहाँ बाकी हैं, कायम है अभी तक हुकूमत रसूल की, अभी आले रसूल के गुलिस्तान बाकी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जिस तरह से कुरान मजीद में अहले ईमान के हवाले से रहमत का जिक्र किया गया, मैं चाहूँगी कि इस हवाले से, क्योंकि मोमिनीन पर ख़ास है सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, क्या फरमाएंगे इस ताल्लुक़ से? शुक्रिया ज़ैनब। क्यों ना फ़ख्र करें कि मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ने हमें हुजूर का उम्मती बनाया, ये कितना बड़ा एज़ाज़ है कि बेशक इसी एज़ाज़ के सहारे इस दुनिया में भी हम सुकून और राहत पा रहे हैं, और आलमीन के एक और तसव्वुर पर निगाह डालें जो मोमिनीन के लिए ख़ास है कि इस दुनिया में ईमान अता हुआ, नेकी अता हुई, खैर अता हुआ, तौबा की तौफीक मिलती है, बख्शिश के लिए उधर जाते हैं, गुनाहों पर माफ़ी मिल जाती है। गोया दुनिया में भी जितनी राहतें सुकून मिल रहा है हुजूर के सदके से मिल रहा है। आइए अब दुनिया से चले गए, दुनिया से गए तो कहाँ गए? कब्र के जरिए उस आलम बरज़ख में चले गए। आलम बरज़ख में उस वक्त तक झूठ नहीं होती, मन रब्बो का जवाब दे दिया, माँ दीनों का जवाब दे दिया, जब तक हुजूर को नहीं पहचाना, जब तक हुजूर पर दुरूद सलाम नहीं भेजे। तो आलम बरज़ख में भी हुजूर रहमत और राहत बने अहले ईमान के लिए। इसी तरह आलम आखरत में चले जाएं, मीज़ान पर हुजूर खड़े हैं, हौज़े कौसर पर हुजूर हैं, हर जगह हुजूर की शफाअत से मोमिनीन को जन्नत अता होगी, बख्शिश अता होगी, नेक आमाल कबूल किए जाएंगे। गोया इस अंदाज से भी आलमीन में हुजूर रहमत ही रहमत है। अब आए एक और जहद से देखते हैं कि अल्लाह ने फरमाया महबूब के लिए, इन्ना अहतैना कल कौसर, कि महबूब हमने आपको खैर कसीर अता कर दी, दुनिया और आखिरत की कुंजियां अता कर दी। और मैंने जैसे पहले भी कहा था, उस वक्त अमूमी तौर पर कहा था कि हुजूर तकसीम फरमा रहे हैं, अब अहले ईमान के लिए तो खास अताएं हैं कि अल्लाह ने दुनिया और आखिरत की सारी कुंजियां अता करके महबूब हमें अता कर दिए। अल्लाह ने अपने महबूब को मालिक बना कर भेजा कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। ये हुजूर की शान मुबारक है। और अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को तख्लीक किया तो फरमाया खालकुम फिल अर्द जमीअन, कि ज़मीन और आसमान में जो कुछ है तुम्हारे लिए है। और महबूब के लिए फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्र, महबूब आपकी खुशी के लिए आपका ज़िक्र पाक बुलंद रहेगा हमेशा। अजानों में साथ रख दिया, नमाज में साथ रख दिया। मुकम्मल नहीं होती नमाज जब तक आप हुजूर पर दरूद नहीं भेजते। तो हर जगह मोमिनीन के लिए हुजूर रहमत ही रहमत है। अब कुरान मजीद से ही देखते हैं तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम आपस में कुंतुम आदान, कि आपस में लड़ाई झगड़े थे, दुश्मनी पर उतरे हुए थे। फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में अल्लाह ने मोहब्बत डाल दी हुजूर के सबब से। और एक जगह इरशाद हुआ फ़न काज़कुम मिन्हा, कि तुम गड्ढे के किनारे पर थे दोज़ख के, हुजूर ने आकर तुम्हें बचा लिया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जब पहले लोग थे वो क्या करते थे कि गनीमतों को जला दिया जाता था,
तौबा करते तो उन आज़ा को काट देते जिससे गुनाह सरजद होता था, कपड़े पर नजासत लग जाती तो कपड़े को कैंची से काट देते। मेरे हुजूर मेरे सरकार आए तो उन तुहमात से निजात मिली, उन ज़ेनी उलझनों से निजात मिली, तौहीद और रिसालत का ऐसा सबक पढ़ाया कि मुसलमानों के कल्ब व ज़हन रोशन और मुनव्वर हो गए। और आज भी अगर हमारे दिल मुर्दा हो चुके हैं, उनमें वो तासीर नहीं रही। आज भी या रसूलुल्लाह कहते हुए दरे रबीब पर चले जाओ तो वहाँ से नूर की वो किरणें आती हैं कि मुर्दा दिलों को जिंदगी अता होती है, ज़हन कुशादा होते हैं, कल्ब व ज़हन का जो नूर है वो दरे हबीब से अता होता है। आज कोई विलायत की उस मंजिल पर जा ही नहीं सकता जब तक गुलामी रसूल का पटा उसके गले में ना हो। और अल्लाह ने फरमा दिया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह मोहब्बत करेगा अगर तुम्हारे गले में हुजूर की इत्तबा का, गुलामी का, मोहब्बत का, इश्क का पटा होगा। सुभान अल्लाह। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम्हें दें वो ले लो और जिससे मना करें उससे रुक जाओ। ये माह मुबारक बहुत खूबसूरत माह मुबारक है जनाब, दुरूद पाक का नजराना, क्योंकि दुरूद पाक ऐसा वजीफ़ा है जो मीज़ान अमल में बहुत भारी है। तो कसरत के साथ दुरूद पाक पेश कर रहे हैं हम भी, आप भी अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर हमें देख रहे हैं तो हमारे साथ दुरूद पाक में शामिल हो जाइए। एक वक्फे पर जा रहे हैं, फिर लौट कर आते हैं। शाही मदीना सरवर आलम, शाही मदीना सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम पे निछावर, तुम पे फिदा हम, तुम पे निछावर, तुम पे फिदा हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्फे के बाद एक मरतबा फिर आप सबको कहते हैं खुश आमदीद। आप देख रहे हैं माह रबीउन नूर के सिलसिले की ये खुसूसी ट्रांसमिशन मोहम्मद हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रोग्राम आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं सीरत रसूल अरबी, और आज गुफ्तगू की जा रही है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत रहमतल लिल आलमीन, कि आपके रहमतल लिल आलमीनी के क्या कहने हैं। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू जारी व सारी है। मेहमान शख्सियात हमारे इस पैनल में जो मौजूद हैं, डॉक्टर इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा शरीक गुफ्तगू हैं, और दूसरी स्कॉलर जो शरीक गुफ्तगू आज की बज़्म में मौजूद हैं ज़रमीना नासिर साहिबा मौजूद हैं। सना ख़्वान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस बज़्म का हिस्सा हैं। नौरीन फ़ाइज़ भी तशरीफ़ फरमा हैं। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमतल लिल आलमीन आलमीनी पर गुफ्तगू की जा रही है। वातिउल्लाह वातिउर रसूल, के अताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि मोहब्बत रसूल ऐसी कुंजी है कि यकीनी तौर पर दुनिया और आखिरत की भलाई का ज़रिया भी है, फलाह का ज़रिया है, कामयाबी का ज़रिया है। और दुनिया में जिस तरह से हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा, अताअत का हुक्म दिया अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। ज़रमीना नासिर साहिबा ये इरशाद फरमा दीजिए कि सीरत तैयबा और अहादीस मुबारका की रोशनी में फरमाइए कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं रहमतल लिल आलमीन सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो हमें भी आपकी सीरत की इत्तिबा करते हुए एक दूसरे के साथ भलाई का मामला करना चाहिए, एक दूसरे के साथ रहमत का मामला करना चाहिए, ना कि किसी के साथ जहमत वाला मामला हो जाए। यानी हमें रहमत बनना है, जहमत नहीं बनना है। फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया ज़ैनब, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रहमत बनकर तशरीफ़ लाए तो हर जहमत का तसव्वुर गोया ख़त्म हो गया, कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, हर जानिब नूर फैल गया, रोशनी अता हो गई, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होना ज़िंदगी के हर शोबे को ज़िंदगी बख्शता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारी आमाल सालिया से बनी इमारत को रोशनी मुहैया करती है। अब आपने बात की है कि हमें कैसे दूसरों के लिए बाइस रहमत बनना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशन तालीमात हमारे सामने मौजूद हैं कि जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता, और जो हमारे छोटों पर रहम नहीं करता
کرتا, بڑوں کی توقیر نہیں کرتا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. سو رحم بیسکلی رحمت کا جو منظر ہے یا رحمت کی جو تعلیمات ہیں وہ ہم نے دوسروں تک پہنچانے کا سبب بننا ہے, کیونکہ یہ ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ رحم کا, شفقت کا, الفت کا, محبت کا جذبہ اختیار کیا جائے. سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں بے شمار واقعات ہمیں ملتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ وہ مسلمان نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہو, یعنی اس شر سے محفوظ نہ ہو. جب ایک انسان کے حقوق انسان ادا کرتا ہے تو دوسرا خود بخود اس شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی عمل, ہمارے کسی جسچر سے, ہمارے کسی بھی ارادے سے, ہماری زبان سے, ہمارے ہاتھ سے, ہمارے کسی بھی گفتگو کے پیرائے سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو, ہم کسی کے لیے باعث تکلیف نہ بنے, باعث آزار نہ بنے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و تعلیمات کی روشنی میں کہ مسلمان وہ ہے, اسلام کیا اور مسلم کیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں گے. تو ہم مومن کیسے بنیں گے؟ جب ہمارے ساتھ والوں کو ہم سے تکلیف ہو رہی ہوگی, ان کو ایذا پہنچ رہی ہوگی, تو ہمیں اس چیز کا خصوصاً خیال رکھنا چاہیے کہ مومن سراپا خیر ہوتا ہے, مومن تو رحمت کا باعث بنتا ہے, مومن تو معاشرے میں امن و سلامتی کریٹ کرنے والا, اس سلامتی اور محبت اور اخوت کے جذبات کو پھیلانے والا بنتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک خاتون کا ذکر کیا گیا جو بہت زیادہ عبادت گزار تھی, لیکن وہ دوسروں کے لیے, پڑوسیوں کے لیے ایذا رسانی کا باعث بنتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم میں جائے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک ایسی خاتون کا بھی ذکر کیا گیا جو اپنے حقوق و فرائض ادا کرنے کی کوشش کرتی ہے, تھوڑا بہت صدقہ کرتی ہے, لیکن کسی کو اس سے ایذا نہیں پہنچتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت میں جائے گی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کے نظریات کا اہتمام کریں, دوسروں کو رسپیکٹ دینے کی کوشش کریں, دوسروں کو مواقع آگے بڑھنے کی ان کو ہیلپ آؤٹ کریں, ان کو اسپیس دیں, اور کسی کے لیے بھی ہمارا کوئی جملہ, ہماری شخصیت, ہمارا جسچر باعث آزار نہیں ہونا چاہیے. سیرت مبارکہ کی روشنی کے یہ خوبصورت جو پہلو ہیں وہ ہم تک پہنچتے ہیں, اور ہمیں یقیناً ان کو فالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب میثاق مدینہ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے, جو تحریری دستور ہے ہمارے سامنے آتا ہے, تو اس رات جب یہ میثاق ہوا تھا تو وہاں کچھ شرپسند تھے, تقریباً 80 کی تعداد میں موجود تھے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنا چاہا, اور جب وہ اس میں ناکام ہو گئے, پکڑے گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ان کو حاضر کیا گیا. تو دنیا میں ایسا ہوتا تو سخت سے سخت ترین سزا دی جاتی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا. تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان روشن تعلیمات کو اپناتے ہوئے باعث خیر بننا چاہیے, کیونکہ بے شک وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی برلانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, خطا کار سے درگزر کرنے والا, وہ بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا, اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. یعنی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی ذات سے کسی کو ایذا نہ پہنچائی جائے, اپنے اعمال سے, اپنی کسی فعل سے کسی کو تکلیف نہ ہو, اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو, ایسے الفاظ کی ادائیگی نہ ہو کہ جس کے لیے کسی ایسے الفاظ ہم ادا کر دیں کہ وہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے یا اس کی ذات پر گراں گزرے ہماری بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں یہی درس ملتا ہے, اور یہی تمام چیزیں ہمیں عمل کی بھی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے کہ میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمینی کے پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں, پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, کوئی لاسٹ میسیج ہماری بہنوں کو دینا چاہیں؟ زینب, آج کے دور میں مغربی تہذیب کی چکا چوند نے ہم سب کو متاثر کیا ہے. ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے نماز نہیں پڑھ رہے, اس طرح سے نیکی کی طرف نہیں آ رہے. تو میں یہاں یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ ان کی عقائد اور ان کی فکر پر توجہ کیجیے. اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ان کے ذہن و دل میں اتنا ہی راسخ کر دیجئے کہ وہ کسی اور تہذیب سے متاثر ہی نہ ہو سکے. ہم ایک عمل پر توجہ دیتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھ رہے, صبح شام ڈانٹ رہے ہیں. پہلے ان کی فکر کو درست کرنا ہے, انہیں حضور کے در اقدس پر لے جا کے بٹھا دینا ہے. بس اس در پہ چلے گئے, انہیں محبت اور عشق کا سلیقہ مل گیا, عمل ان کا سنورتا جائے گا. عبادت سے پہلے فکر ہے, عقیدہ ہے, سوچ ہے, نظریہ ہے, وہ نظریہ درست ہو گیا تو بچے کامیاب ہوں گے اور ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے.
آپا آپ جب بھی تشریف لاتی ہیں بہت اچھی گفتگو آپ کی جانب سے ہوتی ہے اور آپ کی آمد کا شکریہ بھی ادا کریں گے۔ زرمینہ ناصر صاحبہ آپ تشریف لائیں، بہت مشکور ہیں آپ کے۔ نورین فائز صاحبہ آپ تشریف فرما ہیں، بہت شکر گزار ہیں آپ کے۔ آپ ہی کی آواز پر انشاءاللہ تعالی اس بزم کا اختتام کیا جائے گا۔ چند اشعار آپ کے گوش گزار کر دوں، بس میرا بہت دل ہے ان اشعار کو پڑھنے کا، اور بہت خوبصورت اشعار، کئی زمانے برس سے یہ اشعار چلے آ رہے ہیں اور آپ لوگ بھی سماعت کر رہے ہیں۔ محبت سے سماعت کیجیے گا کہ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، الہام جامع ہے تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ اور تیری خاموشی بھی اذاں، نیندیں بھی تیری رت جگیں، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، خیر البشر رتبہ تیرا، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آفاق تیرے سامعین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ منائیں ہم جشن میلاد، منائیں ہم جشن میلاد، منائیں ہم جشن میلاد، جس کی ثنا خود رب کرتا ہے، جس کی ثنا خود رب کرتا ہے، اس کو کرے ہم یاد، منائیں ہم جشن میلاد، منائیں ہم جشن میلاد۔ 12 ربیع الاول آیا، 12 ربیع الاول آیا، ہو گیا نور خدا کا سایہ، ہو گیا نور خدا کا سایہ، چاروں جانب خوشیاں پھیلے، چاروں جانب خوشیاں پھیلے، اور ہوئے دلشاد، منائیں ہم جشن میلاد، منائیں ہم جشن میلاد، اور اپنے نبی کے صدقے جائیں، اپنے نبی کے صدقے جائیں، آقا کا ہم جشن منائیں، آقا کا ہم جشن منائیں، ذکر کریں اور ہو جائیں ہم، ذکر کریں اور ہو جائیں ہم، ہر غم سے آزاد، منائیں ہم جشن میلاد، منائیں ہم جشن میلاد۔ اور آج فضا خوشبو میں سجی ہے، آج فضا خوشبو میں سجی ہے، سارے جگ میں دھوم مچی ہے، سارے جگ میں دھوم مچی ہے، دور ہوئی ویرانی دل کی، دور ہوئی ویرانی دل کی، ہو گئی ہے سب شاد، منائیں ہم جشن میلاد، منائیں ہم جشن میلاد، جس کی ثنا خود رب کرتا ہے،
جس کی ثنا خود رب کرتا ہے اس کو کرے ہم یاد، منائیں ہم جشن میلاد، منائیں ہم جشن میلاد۔